Hello, everyone. It's Wednesday morning, right? How are you? Tired. Still tired? Yeah. Tired every day? Yeah. You have to go to bed early, 음. okay? Not to be tired. 자, 오늘은 Proverbs chapter 4의 17 할 차례입니다. 어제 했던 거 한번 해볼게요. 그들은 악을 행하지 못하면, 자지 못하며, 사람을 넘어뜨리지 못하면 잠이 오지 아니하며 라는 말씀입니다. For For they cannot they cannot sleep. for, They cannot sleep. 안 보여? for they Not cannot sleep sleep till till they they do do evil evil. They or are robbed robbed of of slumber slumber till till they they make make someone someone fall. fall. 안 보고 해볼게요. 시작. For For they they cannot cannot sleep sleep well till till they they do do evil. evil. They They are are robbed robbed of slumber slumber till 뭐 할 때까지? 그들이 남을 넘어뜨릴 때까지. Till till they they make make someone one fall. fall. 잘했습니다. 자, 오늘 한글 성경 읽어줄까요? 오늘은 좀 뭔가 더 짧은 느낌이죠? They eat 불의의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라. 좀 어려운 말들이 나오는데 한글로, 그죠? 불의의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라. 영어 성경이 더 쉬울 수도 있을 것 같아. 영어 성경에는 모르는 단어 있어요, 없어요? 없어요. 일단은 조금 약간 난이도가 다른 거는 뭐 wickedness, violence 요 정도? wickedness는 하도 많이 봐서 알겠죠? 음, wicked한 것, 그 명사형이죠. 그쵸? 네. wickedness. 악함. 그죠? 직역을 하자면 악함, 사악함에 빵을 어떻게 한대요? 먹는다. They eat. 그리고 drink. 또 뭘 마셔요? 강포의 술. 강포가 어떤 의미였어? violence 뭐죠? violence. 폭력적인. 그치? violence. 폭력. 그죠? 음, 뭔가 그 억지로 나쁜 행동을 하는 그런 모든 것들을 압축한 단어 violence. 그쵸? 음. violence. 자, they eat bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 국어 시간에 배웠지. 지금 빵이나 와인 같은 경우는, 술 같은 경우는 그 자체의 의미라기보다는 어떤 표현일 것 같아? 은육, 은유, 식욕, 비유, 그지? 마치, 모처럼, 그지? 빵 같은 거고, 먹는 게, 술 같은 건데, 일단은 빵은 어떤 속성이 있겠어? 우리는 뭐 빵을 먹는 문화는 아니지만, 빵이 어떤 의미야? 주식, 주식. 매일매일 먹는 거잖아. 그치? 그러니까 뭔가 되게 즐겨 먹고, 매일 먹고, 항상, 그치? 반복을 하는 동작이 생각이 나죠. 그쵸? 네. 매일매일 먹는 거죠. 이 참은 특히 현재 시제잖아. 그치? 엄마가 몇 번 얘기해 준 적 있지. 현재 시제를 썼다는 거는 지금 당장의 얘기가 아니라 팩트일 때, 늘상 사실일 때 쓰는 게 현재 시제야. 좀 어렵나? 우리나라 사람들이 이해하기 조금 쉽지 않았던 시제는 뭐냐면 오히려 현재 시제예요. 나는 걸어서 학교 간다. I go to school on foot. 은프, on foot. 아니면 I go to school by walking. 뭐 걸어서 간다. 그거 거의 팩트잖아. 그치? 음, 근데 가끔은 뭐 차 타고 갈 수 있고 가끔은 뭐 버스 탈 수 있다고 하더라도 거의 99%뭐 걸어서 간다. 그럼 음. 시제를 누구 쓴다고? 현재 시제. 현재 시제 쓰는 거야. 그러니까 거의 팩트라는 거죠. 얘네들은 뭘 먹고 사는 애들이냐면 어떤 악의 빵을 먹는다는 말이잖아. 그치? 음. 이해가요? 우리나라 말로 쌀밥 먹는다는 의미야. 쌀밥은 쌀밥인데 악이 가득한 쌀밥을 먹는다. 그러면 그걸 계속 먹으면 어떻게 되겠어? 그렇게 돼. 악해지겠고 그 행동을 무한 반복을 하겠죠. 그지? 네. 이해가요? They eat the bread of wickedness. 뭐라고요? They eat the bread of wickedness And drink the wine of violence. and drink the wine of violence. 이런 거. 그 violence의 와인을 계속 마셔. 그러면 이 악함이 몸에 쌓이겠지. violence가 몸에 쌓이겠지. 그러니까 비유적인 표현인데 결국은 악함과 이 폭력성이 계속 쌓이는 거지. 이들한테는. 그치? 그러니까 없어지지도 않고 왜 그 말 알아요? You are what you eat. 너를 만드는 거는 너의 몸을 구성하는 건 네가 먹는 거랑 똑같다. 이런 거랑 마찬가지로 얘네들도 이 악함을 매일매일 먹고, 그지? 폭력적인 걸 계속 막 먹는다고 생각해봐. 핸드폰 보는 것도 마찬가지야. 잠깐만 먹게 하지만 폭력적이고 나쁘고, 그지? 그리고 잠깐의 어떤 자극적인 걸로 너네를 꼬시는 그런 콘텐츠를 매일매일 보면 똑똑해지겠어? 아니면은, 그 반대가 되겠어?
근데 그치. 그런 걸 생각하면서 삶을 살면 돼요. 자, 그럼 외워볼게요. 5번 시작. they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. violence. They They eat eat the the bread bread of of wickedness wickedness and and drink drink the the wine wine of of violence. violence. They They eat eat the the bread bread of of wickedness, wickedness, and drink drink the the wine wine of of violence. violence. They They eat eat the the bread bread of of wickedness wickedness and and drink drink the the wine wine of of violence. 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 그리고 2번 더 남았어요. 안 보고 해볼게요. 시작. They They eat eat the the bread bread of of wickedness wickedness and drink the drink the the wine of violence. 마지막으로 시작. They They eat 여기 보고 자 마무리하고 가볼게요. 시작. they They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 라는 오늘의 말씀은 Proverbs chapter 4의 17이었습니다. 일단은 학교 갈게요. 네, 마무리를 해볼게요. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 지금 17절에도 계속해서 16절과 마찬가지로 그 악을 행하는 14절에 나왔었거든요. 14절에 evil man과 the wicked에 대한 이야기가 나왔었고 이제 그런 길을 가지 말라고 15절에서 말씀을 주셨고 그 다음에 16절 같은 경우는 어제 그들은 정말 이런 사람들이다. 악을 행하지 못하면 잠도 못 자고 잠이 안 오는 그런 남을 넘어뜨려야지만 잠이 오는 그런 속성을 가졌다라고 말씀해 주시고 있고 그들의 추가 속성을 또 말씀해 주고 있는 절이 17절입니다. 그래서 they, evil man 혹은 the wicked 이런 사람들을 가리킨다고 볼 수 있어요. 16절에 가리키는 they와 같은 존재예요. 그래서 they eat the bread of wickedness. 그 악인들은 그 사악한 자들은 그죠? 선과 하나님이 원하시는 삶을 사는 것과 반대에 있는 그 사람들은 they eat the bread of wickedness. 잘 생각해 볼 일입니다. 그 bread가 한글 성경에는 떡이라고 나와 있는데 그만큼 주식, 매일매일 먹는 음식이 지금 bread라고 볼 수 있고 또 어떤 상징적인 의미를 또 가질 수 있냐면 wickedness의 그 bread라고 할 때 breadwinner이라는 영어 표현이 있어요. breadwinner 하면 가장이라는 뜻이거든요. 그리고 또 매일매일의 생계를 그 유지하는 사람, 그러니까 돈 벌어오는 사람을 breadwinner이라고 해요. 그랬다는 것은 생계를 이어나가는 게 거의 주식이 매일매일 먹고 이거를 소득을 얻는 개념으로 또 친다 그러면 wickedness로부터 오는 그런 빵을 먹고 산다. 이거 먹고 사는 사람들인 거죠. 그 악인들은 악을 통해서 얻어진 소득을 먹고 사는 사람들이라는 거예요. 그러니까 예를 들면 남에게 피해를 주고 해를 끼치고 심지어는 뭐 죽이거나 다치게 하고 되게 해를 끼친 그 결과물로서 얻어진 소득을 먹고 사는 사람들이다. 라는 의미로도 충분히 생각을 해볼 수 있고요. And drink the wine of violence. 물도 아니고, 원래는 음료면은 우리는 이제 빵, 뭐, 떡이랑 물이랑 이렇게 나올 법한데, 물도 아니고요. 와인이라고 나왔다는 것도 또 상징적인 의미가 되겠죠. 술이라는 거는 또 성경에도 여러 번 언급이 돼 있고, 취하지 않도록 하라고 했고, 술을 먹고서는 막 실수를 하거나 잘못하거나, 진짜 굉장히 막 파국으로 치닫는 그런 경우들이 우리 일상에도 있지만 음주운전을 사람을 치거나 죽이는 사람도 있지만 성경 내에서도 되게 다양한 사례들을 많이 보여주고 있었는데 and drink the wine of violence. violence라고 나왔죠. 한글 성경으로는 강포라고 했는데 영어 성경의 violence보다 우리나라 표현 좀 강포가 조금 더 세게 센 그 표현으로 느껴지네요. 그래서 강포라고 한다는 말은 제가 한번 찾아봤는데 또 뜻이 더 깊이 있게 있을까 해서 라이프 성경사전이라는 사전에 보면 강포라는 한글 뜻은 뭐냐면 무자비하고 잔인하게 폭력을 휘두름, 불이한 방법에 의해 자행되는 압제, 육체적인 폭행이나 탄압은 물론 정신적인 압박까지 포함한 말이다. 그러니까 육체적 그리고 정신적으로 이 모든 것을 압제, 우리 예전에 그 일본이 우리나라를 침략해가지고 우리나라를 압제했었잖아요. 그래서 그런 것처럼 정말 억지로 굉장히 사람을 못 살게 굴고 폭행하고 육체적으로, 정신적으로 굉장히 잔인하게 폭력을 휘두르는 것, 무자비한 것, 이 모든 것을 담고 있는 단어가 강포입니다. 영어로는 지금 wickedness라고 나왔고요. 그래서 wickedness, 사악함, 악함, 그죠? wicked의 명사형이라고 볼 수 있겠죠. wickedness. They eat the bread of wickedness.
They eat the bread of wickedness. 어떤 존재인지 우리가 조금 파악이 되고 있죠. 적을 알고 나를 알아야 하니까. 우리의 적은 선한 자가 아니잖아요. 우리의 적은 사악한 사람들, 사악한 자, 사악한 존재들이잖아요. 그러니까 그런 대상들은 어떤 자들이냐? 정말 악을 먹고 살고 그거를 해야지만 살 수 있는, 그래야 그 살아가는 의미가 있는 그런 악한 어, 존재들이라는 거죠. They eat the bread of wickedness. 불의의 떡을 먹으며 그 의미가 조금 와닿으시나요? They eat the bread of wickedness. 정말 나쁘다 못해 정말 매일매일 먹고 마시는 게 너무 일상이라는 의미도 우리가 가져볼 수 있고 또 그만큼 그게 생활 진짜 너무 그거를 wickedness의 빵 어떤 의미인지 굉장히 추상적인 의미라 와닿지 않을 수 있겠지만 정말 그거를 매일매일 먹고 살아서 그 악 그 자체가 되는 거죠. You are what you eat 이니까요. 정말 악을 매일매일 먹고 살다 보니까 악함으로 가득한 또 존재가 되겠죠. They eat the bread of wickedness. 매일매일 다른 사람에게 해를 끼치고 못되게 굴고 그런 강포함을 끼친 다음에 그걸 통해서 얻어진 걸로 그 이득을 얻으려고 하는 그런 사람들이 있잖아요. 많은 사람들이. 그죠? 악한 자들. 다 결국은 하나님의 심판을 받겠지만 인간의 심판이 아니고 They eat the bread of wickedness. They eat the bread of wickedness. 의미 전달되셨을까요? 그러니까 뭔가 도덕적으로, 윤리적으로 뭔가 하나님이 보시기에 악행을 저지르는 그런 사람들의 그 모든 응축된 그 빵을 먹고 사는 그런 존재들. And drink the wine of violence. violence. 그냥 직역하자면 이제 폭력의 와인, 술을 마신다. 강포의 술을 마시는 사람들이다. 강포의 술. 아까 말씀드렸다시피 술을 마신다는 거는 본인을 이성적으로 통제할 사람 생각이 없는 사람들인 거죠. 그냥 drink the wine of violence. 항상 그냥 이게 좀 연결도 되잖아요. 술을 마시면 사람이 좀 더 폭력적이 되고 술을 마시면 좀 더 이성을 놓고 되게 감정적으로 본능적으로 그렇게 하는 거잖아요. 그러니까 그게 좋다고 해서 술을 마시는 사람도 있지만 결국은 술을 마시는 것 자체도 굉장히 위험성이 있는 거죠. Drink the wine of violence. 술을 너무나 이렇게 즐겨 먹고 매일매일 마시면서 그 폭력성을 가지는 그 폭력의 술을 마시는 자들 이 바로 그 the wicked 혹은 evil man이라고 보시면 될 것 같습니다. 그러니까 불의의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라. 이게 성경을 한 절 한 절 하지만 앞절을 항상 생각해야 되는 거는 연결이 되기 때문이에요. 우리는 한 절 한 절 암송을 하지만 아 이들이 이런 자구나라고 생각을 하면서 아 이렇게 살지 말아야겠고 이들을 조심해야겠고 우리는 이런 삶으로부터 반대가 되는 삶을 살아야겠구나라고 매일매일 다짐하면 될 것 같습니다. 그죠? For they cannot sleep till they do evil. They are robbed of slumber till they make someone fall. 하는 자들이며 게다가 오늘 17절 They eat the bread of wickedness. they 아니에요. 디귿 아니고요. the라고 계속 강조를 해드렸죠. They eat the 짧더라고요. They eat the bread of wickedness. They eat the bread of wickedness. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 이해 가시나요? They eat the bread. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness. They eat the bread of wickedness. 계속해서 they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Wine of violence. Wine of violence. 라임이 또 맞네요. Wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Wine of violence. Wine, violence. 약간 이게 I 발음이 wine, by에서 I가 아이 발음이 되는 경우가 있잖아요. 그게 라임이 맞고 있어요. Wine, by, 그죠? Wine of violence, wine of violence. 충분히 암송하실 수 있을 정도로 오늘은 굉장히 짧습니다. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 계속 한번 새겨볼게요. 그래서 이런 자들을
잘 새겨도 이런 사람들은 피해야겠다. 이런 사람들의 길을 가지 말아야겠다. 나는 이렇게 살지 말아야겠다라는 마음으로 암송을 하시면 되는 절입니다. 오늘은 They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 암송 되셨을까요? 좀 빠른 분들은 금방 지금도 암송이 되셨을 것 같아요. 왜냐면 단순하거든요. They eat, 먹어요. They eat the, 빵은 빵인데, wickedness, 사악함의 빵을 매일 뜯어먹고 살아요. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. And drink the wine of violence. 굉장히 비유적인 표현이죠. And drink the wine of violence. Drink the wine of violence. Drink the wine of violence. 그래서 폭력의, 강포의 술을 먹고 사는 그런 자들이다. 라는 경고성 메시지를 우리에게 주신다고 보실 수 있어요. violence, violence. 폭력성. 폭력하면 당연히 우리도 배우잖아요. 요즘은 언어 폭력도 있고, 그죠? 신체적이고 물리적인 폭력만 있는 것이 아니고 언어적인 폭력도 있는 거예요. 그러니까 우리가 혹시라도 이런 속성이 다 잘못됐다는 거를 자꾸 인지를 하시면 내 삶을 그것으로부터 멀어지게 할 수 있는 거죠. 우리가 매일매일의 삶에 있어서도 주변 사람들이나 가까운 사람들이나 그런 사람들에게 있어서도 나도 모르게 다른 사람한테 violence, 폭력을 행사하고 있진 않는지 그걸 매일매일 하고 있지 않은지 항상 회개하고 반성하고 그렇게 하지 않는 삶을 살도록 저도 인제 오늘 아침에 뭐 이렇게 막 엄청 폭력성이 있는 건 아니지만 이게 생활 습관에 대한 거였는데 건이한테 건아 너는 성격이 왜 그래? 왜 그렇게 했어?"라고 얘기를 할 때 그 말을 하긴 했었어요. 그랬더니 인제 건이가 인제 기분이 상해 가지고 저한테 인제 막 뭐라고 또 하더라고요. 근데 저도 또 반성을 하고 회개를 했습니다. 왜냐하면 저도 모르게 건이한테 되게 미약하지만 굉장히 폭력성 있는 언어를 행사한 건 아닐까라는 잠깐의 후회를 했거든요. 왜냐하면 인제 그 뭐 예를 들면은 뭐 이 물건을 뭐 여기다가 맨날 둬 그러면 "야 너 진짜 성격 이상해. 너 이거 왜 맨날 여기다 두냐?" 이렇게 인제 어른들이 얘기하고 저도 그런 개념으로 "아 너 진짜 성격 이상해. 이거를 왜 여기다 뒀어? 왜 맨날 여기다 두는 거야? 왜 여기다 안 놓으면 안 되는 거야? 이렇게 굳이 왜 이걸 여기다 뒀어?" 약간 이런 식으로 굳이?" 약간 이런 의미로 "아 너 참 성격 이상하다." 이렇게 얘기했더니 건이가 받아들이기에는 정말 성격이 이상한 사람으로 이제 엄마가 그렇게 비난을 한다고 인지를 한 거예요. 그러니까 제가 말을 잘못했죠, 표현을. 그래서 "아 진짜 미안하다."라고 다시 사과를 했는데 그런 부분은. 그런 것도 되게 사소하지만 폭력이 될 수 있다고 생각해요. 이렇게 말로 하는 그쵸. 저희가 그렇게 실수하기가 쉽잖아요. 그래서 drink the wine of violence. 이런 삶을 살지 않도록 저도 매일매일 노력하려고 합니다. 사소하게. 정말 사소하게. 주위 사람들한테 내가 정말 악한 빵을 먹는 것 마냥 그렇게 매일매일 뭔가 잘못 하지 않고 있는지 아니면 내가 어떤 폭력적인 행위를 말로든 행동으로도 하지 않고 있는지 좀 계속해서 스스로를 점검하고 고민을 하면서 살아야 될 것 같아요. 왜냐면 그들의 길, 그들의 방법으로부터 멀어져야 하니까요, 우리도. 그죠? They eat the bread of wickedness. 그들은 이렇게 해. 우린 그렇게 하지 말아야겠죠. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. Drink the wine of violence. 그래서 우리가 또 언어 폭력 혹은 물리적인 폭력을 누군가에게 행사하고 있지는 않는지 한번 점검해 보시면 좋을 것 같습니다. 오늘부터 They eat the bread of wickedness. 매일매일 일상 하는 거예요. 우리가 우리 삶에 있어서 늘상 매일같이 아니면 습관적으로 주기적으로 항상 그렇게 누군가에게 정말 폭력적으로 살고 있진 않은지 혹은 wickedness, 악함을 가지고 살고 있진 않은지 그런 생각을 꾸준히 반복을 해 보셔야 될 것 같아요. 왜냐하면 우리도 모르게 또 혹은 우리가 알면서도 고쳐지지 못하는 악한 습관이나 폭력적인 성향이 있을 수도 있으니까요. 그죠? 저도 이렇게 막 대놓고 폭력적이고 이러진 않지만 이렇게 사소하게 보다 보면 악의를 가지고 어떤 인간이기 때문에 되게 부족하잖아요. 그래서 어떻게 어떨 때는 나도 모르게 이렇게 악의를 가지고 말을 하거나 어떨 때는 나도 모르게 진짜 폭력성을 가지고 이렇게 오늘같이 건이한테 얘기를 하거나 하는 경우들이 있는 것 같아요. 그래서 그런 게 어떻게 보면 씨앗이 되는 거잖아요, 악의 씨앗이. 그러니까 제가 그렇게 상대방한테 했을 때 그 사람은 또 다른 사람한테 또 그렇게 할 수 있고 또 나한테 그럴 수도 있고 그러니까 이게 악순환이 될 수 있는 거죠. 그래서 선순환이 되려면 그렇게 하지 않도록 drink the wine of violence 하지 않도록
또 eat the bread of wickedness 하지 않도록 그런 내용을 새기면서 오늘 말씀을 암송해 주시면 좋을 것 같습니다. They eat the 제가 5번 하고 딱 끝낼게요. 같이 따라서 읽으면서 그러니까 처음에는 잘 안 되시면 소리만 듣고 하지 마시고 그 글씨를 읽으면서 같이 따라하다가 이제 암송을 하시면 좋을 것 같아요. 그죠? 반복해서. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 어려우신 분들은 천천히. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. 라는 오늘의 말씀. 불의의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라. 누가요? 그 악한 자들이요. 악인들이요. 우리는 그렇게 살지 않을 그런 악인들의 삶은 이렇다는 것. 우리는 그렇게 하지 말아야겠다는 것을 한번 다시 회개하고 반성하면서 또 오늘 하루를 또 행복하게. 날씨가 약간 우중충하기는 하지만, 그죠? 또 낮엔 또 대낮에는 밝아질 수 있겠죠. 어쨌든 요즘 날씨가 엄청 덥거나 엄청 춥지 않으니까 또 이런 날씨에 감사하면서 오늘도 즐겁고 행복하고 좋은 일들만 가득하고 또 하나님의 말씀을 마음에 새기고 정말 좋은 마음으로 사람들을 대하다 보면 나도 행복하고 상대방들도 행복하고 아, 이게 하나님이 주시는 마음이구나. 주님이 가지라고 하는 그런 마음이구나. 라는 거를 또 깨달으실 수 있는 하루가 되시기를 또 저도 기도해 보겠습니다. 좋은 하루 보내시고요. 저희는 내일 목요일, Thursday morning에 다시 한번 만나도록 하겠습니다. 좋은 하루 보내세요. Have a great one. Bye bye.